प्यारे विद्यार्थियों, अज दे इस लैक्चर विच मैं तुहाडे नाल व्याकरण बारे गल करांगी। ठीक है, व्याकरण क्योंकि बीए दे भाग विच बीए क्लास विच व्याकरण बारे जानकारी होनी सानू बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं ये नहीं पता हुंदा भी व्याकरण की हुंदी है। जदों पुछया जांदा भी व्याकरण की आ तो उन्हां नूं नहीं पता हुंदा भी व्याकरण की आ। तो अज आपां इस लैक्चर ऑनलाइन लैक्चर विच व्याकरण बारे गल करांगे। तो व्याकरण, कई बच्चे की करते हैं इत्थे गलती कर देंगे, व्याकरण नाणे नूं की कर देंगे नन्ना लिख देंगे। ठीक है, तो इहो जिहियां गलतियां नहीं करनियां चाहिदियां। तो व्याकरण की है? प्राचीन काल तो शुरू हुई भाषा चिंतन परंपरा विच व्याकरण नूं ज्ञान दे एक महत्वपूर्ण अंग वजों लिया जाता है। भारतीय परंपरा विच व्याकरण नूं वैदां दे एक मुख अंग वजों भी लिया जाता है। व्याकरण संस्कृत भाषा के शब्द का अर्थ है। हुण व्याकरण का अर्थ है जे संस्कृत, व्याकरण कित्थों आया? संस्कृत भाषा विचों। ठीक है, व्याकरण आया संस्कृत भाषा विचों। तो हुण संस्कृत भाषा विच व्याकरण का अर्थ है जिहड़ा, व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण, विश्लेषण करना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं नहीं पता हुंदा भी व्याकरण, जे पुछ लैंदे व्याकरण की आ तो उन्होंने नहीं पता हुंदा, वो सिर्फ यही कहते हैं भी किसी बोली जां भाषा नूं पढ़न लिखण लई जो नियम बनाए जाते हैं उसनूं व्याकरण कहा जाता। पर आपां गल कर रहे हैं भी व्याकरण की आ, व्याकरण की आ। तो इत्थे गल हो रही है व्याकरण का संस्कृत भाषा का शब्द आ, तो संस्कृत विच इहदा अर्थ हैगा व्याकरण का विश्लेषण करना। ठीक है, तो इस करके व्याकरण की है? व्याकरण का अर्थ हैगा विश्लेषण करना। तो इंज भाषा का विश्लेषण करने वाले ज्ञान प्रबंध नूं व्याकरण कहा जाता है। भी भाषा का विश्लेषण भाषा का विश्लेषण भाषा का विश्लेषण भाषा का विश्लेषण करने वाले नूं व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, भाषा का विश्लेषण करने वाले नूं व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट सब तो पहला जे कोई पूछ लैंदा तुहानूं भी व्याकरण की है, तो व्याकरण का सही अर्थ जे दसोगे भी सही अर्थ है व्याकरण का विश्लेषण करना। भाषा का विश्लेषण करने वाले नूं व्याकरण कहा जाता है। तो अगे है व्याकरण शब्द है जिहड़ा वो कित्थों आया? व्याकरण शब्द अंग्रेजी दे, व्याकरण शब्द अंग्रेजी दे ग्रामर शब्द तो आया। ठीक है, ग्रामर अंग्रेजी विच की किया जाता है ना, ग्रामर। जरूरी नहीं पंजाबी विच ही, क्योंकि कोई भी भाषा होवे अपनी हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, तो आपां उहदे विच की है व्याकरण की वरतों करते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी वाले इसनूं की कहणगे? ग्रामर। ठीक है, आपां पंजाबी च हिंदी च इहनूं व्याकरण। तो हुण व्याकरण शब्द का अंग्रेजी बदला जिहड़ा वो की है ग्रामर आ। ये यूनानी मूल तो उत्पन्न होया शब्द आ। तो इहदा की अर्थ है? लिखण कला। ग्रामर के जे यूनानी अर्थ वेखिए आपां, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनानी अर्थ है गया ग्रामर के लिखण कला। ठीक है, हुण व्याकरण की है? अपन की नियमां विच वध के सिखाउंदी है भी किवें लिखना हुंदा, शुद्ध म्यारीकरण सारा ये दसदी है भी व्याकरण की आ। तो इस करके यूनानी अर्थ है ये की आ व्याकरण के लिखण कला। ठीक है, व्याकरण के यूनानी अर्थ है जिहड़े वो किहड़े हैगे? लिखण कला के अर्थ रखदा। पश्चिमी देशों में भाषा चिंतन की परंपरा मुढ़ले रूप में लिखती भाषा की शुद्धता नूं निर्धारित करने वाले ज्ञान प्रबंध नूं की किया गया सी? व्याकरण किया गया सी। हुण व्याकरण क्यों बनी है? लिखती भाषा दे शुद्धता नूं, जिहड़े आपां जो भी शब्द लिखते हैं उनकी शुद्धता लई जो नियम बनाए गए आ तो इहदे विच आउंदे आ, व्याकरण विच आउंदे आ। ठीक है, इंज व्याकरण वधेरे करके एक अजिहा ज्ञान प्रबंध आ जो भाषा के स्वरूप ਅਤੇ इस दे विभिन्न संकल्पों का अध्ययन करता है ਅਤੇ घट तो घट नियमों की सहायता नाल भाषा के समूचे स्वरूप का ज्ञान देना ही व्याकरण का मुख्य आदेश मन्निया गया है।
ठीक है। हुण व्याकरण की है, व्याकरण एक अजिहा ज्ञान प्रबंध है जो भाषा के स्वरूप अते इस दे विभिन्न संकल्पां दा अध्ययन करता है अते घट तो घट नियमां की सहायता नाल भाषा के समुचे स्वरूप का ज्ञान देन का नाम ही की है व्याकरण है। ठीक है। तो अगला पॉइंट करते आपां भी व्याकरण की महत्ता क्यों आ। ये हुण हो गया भी व्याकरण कितों विश्लेषण करना, संस्कृत विच भी इहनूं व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण करना, अंग्रेजी विच इहनूं ग्रामर भी कहा जाता, हिंदी वाले इहनूं व्याकरण की कहते हैं। तो व्याकरण का असल में यूनानी अर्थ है लिखण कला, भी लिखण की विधि, शुद्ध रूप में लिखण की विधि। ठीक है। तो हुण हैगा अगला आपां पॉइंट करते हैं व्याकरण की महत्ता, जिहड़ा इहदी महत्ता की आ। फर्स्ट पॉइंट महत्ता व्याकरण की। ठीक है। तो व्याकरण की महत्ता क्यों, जिस तरह कहते हर व्यक्ति नूं अपनी मात भाषा के सारे व्याकरणिक नियमां तो जाणू हुंदा। ठीक है। जदों कहते बच्चा जन्म लै लैंदा तो वह घर विचों ही की है शब्दां नूं सीखना शुरू कर दिंदा। तो इस करके कहा जाता भी आप इस गल तो नहीं मुकर सकते क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मात भाषा के सारे व्याकरणिक नियमां तो जाणू हुंदा है। जेकर यह सही होवे तो विद्यार्थियों नूं मात भाषा का व्याकरण पढ़ाउण की लोड़ ही ना पवे। पर यह जरूरी नहीं कि हर भाषा की पढ़ाई विच व्याकरण की पढ़ाई विशेष महत्ता रखती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है भी जदों आप पढ़ते हैं पढ़न के नाल नाल जदों विद्यार्थियों नूं मात भाषा का व्याकरण पढ़ाउण की लोड़ ही ना पवे। लोड़ पैंदी है, क्यों नहीं लोड़ पैंदी, क्योंकि बच्चों नूं आपां की दसना हुंदा मात भाषा के नाल नाल लिखण, शुद्ध लिखण। ठीक है। शुद्ध शब्दां नूं लिखना। ठीक है। इस करके की है बहुत महत्ता व्याकरण की अपने। तो भाषा की पढ़ाई विच व्याकरण की बहुत महत्ता है, क्योंकि किसी एक भाषा के व्याकरणिक नियमां की जानकारी नाल विद्यार्थी दूजी भाषा नूं सीखण विच सौख हासिल कर लैंदा है। हुण मान लो उदाहरण के तौर पर जिवें तुहानूं पंजाबी बारे, पंजाबी की व्याकरण का पता सारा। ठीक है। तो ये नाल की आ, जे पंजाबी की व्याकरण पता तुहानूं तो ये नाल तुसीं हिंदी अंग्रेजी दी व्याकरण नूं भी बड़ी आसानी नाल सीख लैंदे हो। ठीक है। तो इस करके व्याकरण की पढ़ाई जिहड़ी वो विद्यार्थियों लई बहुत जरूरी है। सो व्याकरण एक अजिहा विग्यानिक ज्ञान प्रबंध आ जो हर विद्यार्थी की मानसिक सोच नूं विग्यानिक लीहां ते तोरदा है। सो व्याकरण जिहड़ा एक अजिहा विग्यानिक की आ रूप आ, अजिहा विग्यानिक ज्ञान प्रबंध आ, अजिहा विग्यानिक ज्ञान प्रबंध आ जो हर विद्यार्थी दे मानसिक सोच नूं की आ विग्यानिक लीहां ते लैके जांदा। ठीक है। मानसिक सोच नूं, बच्चों की मानसिक सोच नूं विग्यानिक लीहां ते लैके जाण वाला एक साधन है जिहड़ा वो की आ व्याकरण आ। ठीक है। इस करके व्याकरण की पढ़ाई बहुत जरूरी आ। इस तरह हरेक विद्यार्थी नूं शुद्ध म्यारी भाषा लिखण विच जां सहायता करन विच व्याकरण जिहड़े बहुत बड़मुला रोल अदा करती है। ठीक है। भाषा नूं महत्ता कर रहे हैं आपां, भाषा नूं शुद्ध लिखण लई जिहड़ी बहुत महत्ता व्याकरण की। ठीक है। जिस दे सिੱਟੇ वजों भाषा बारे स्थापित होए व्याकरणों के नियम, उन्हां दे संकल्पां, उन्हां दे भागां दे शुद्ध अशुद्ध अते म्यारी गैर म्यारी स्वरूपां का ज्ञान हुंदा है जो उस लई उम्र भर सहाई हुंदा है। हुण विद्यार्थी है जिहड़े इस करके जिहड़ी व्याकरण की पढ़ाई है वो बहुत महत्व रखती है, क्योंकि इहदे नाल बच्चों नूं की है एक तां अशुद्ध शुद्ध, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान हुंदा। कई विद्यार्थी की करते बहुत सारिया शब्द है जिहड़े गलत लिख देंगे, जिवें उचारते हैं उवें ही लिख देंगे, पर ये की है उन्होंने अशुद्धि पाई जाती है। व्याकरण एक इहो जिहा साधन है जिहदे नाल आपां अशुद्ध शब्दां नूं शुद्ध करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो यही करना भी इहदे नाल आपां नूं व्याकरण राही ज्ञान हुंदा शुद्ध अशुद्ध अते म्यारी ते गैर म्यारी शब्दां दा, म्यारी ते गैर म्यारी शब्दां दे म्यारी शब्दां का आपां नूं ज्ञान हुंदा व्याकरण राही। ठीक है। तो इस करके व्याकरण की पढ़ाई का बहुत महत्व आ, भला वो BA दी क्लासां विच होवे भला MA दी क्लासां विच। इस करके व्याकरण
हर सबजैक्ट विच जिवें पंजाबी इंग्लिश हिंदी तिन्नां सबजैक्टां विच अलग अलग तरीके नाल पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यही करना भी शुद्ध अशुद्ध म्यारी गैर म्यारी ज्ञान विच वाधा, बच्चे के ज्ञान विच वाधा करने लई व्याकरण की पढ़ाई की बहुत महत्वता है। अगला हैगा दूजा पॉइंट, जे दी गल करिए तो व्याकरण का की मंतव आ, मंतव जां उद्देश की आ। ठीक है, की उद्देश आ भी व्याकरण आप जदों कराउने बच्चे नूं तो उहदा की मंतव हुंदा अध्यापक दा, जां कोई आप जदों स्कूल विच सिੱਖਦੇ आ व्याकरण, स्कूलों विचों आके आप कॉलेज विच जांदे आ तो कॉलेज विच आके आपां नूं उद्देश पता होना चाहिए इहदा भी की आ व्याकरण का उद्देश। व्याकरण का उद्देश व्यक्ति नूं किसी भाषा के सारे वरतारियां की विग्यानिक ढंग नाल जानकारी देना। ठीक है, इहदा मेन उद्देश की आ विग्यानिक ढंग नाल, विग्यानिक ढंग नाल जानकारी मुहैया कराउणा आपां नूं। ठीक है, जानकारी मुहैया कराउणा। तो इस करके जदों बोलण वाला कोई भी बोलण वाले नूं की कहांगे आपां वक्ता। ठीक है, बोलण वाला किहड़ा होगा, बोलण वाला वक्ता, बोलण वाला उहनूं की कहंदे आपां पंजाबी विच वक्ता। हुण जिवें मान लो मैं बोल रही हाँ, तुहानूं व्याकरण बारे दस रही हाँ, तो मैं बोल रही हाँ, मैं बोलण वाली हाँ, तो मैं की बन गया वक्ता। ठीक है, तो यही करना भी जेकर वक्ता शब्दां दीआं शक्तियां, शब्दां दे अर्थ ਅਤੇ शब्दां की वरतों तो पूरी तरह जाणू नहीं होवेगा तो वह अपने भावां का संचार पूरी तरह नहीं कर सकेगा। ठीक है, इस करके भी जे हुण मान लो मैं बोल रही हाँ तो बोलण च की है शब्दां ते अर्थां की वरतों दा जां मैनूं पूरा जानकारी नहीं आ तो मेरा कम्यूनीकेशन जिहड़ा अपना संचार करना, मैं तुहाडे तक अपनी मैसेज नूं कन्वे करना, तो इसलिए मैनूं की है बोलण वाले नूं वक्ते नूं की आ वक्ते नूं अर्थां ते शब्दां की पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए आ। वो अपने भावां का संचार पूरी तरह फिर ही कर पाएगा जे उन्होंने खुद नूं पूरी जानकारी होगी। ठीक है, तो यही उद्देश है इहदा व्याकरण का उद्देश भी वैज्ञानिक ढंग नाल जानकारी देना। इस नाल ही उसका उच्चारण भी शुद्ध नहीं बन सकेगा, बल्कि व्याकरण का उद्देश की आ व्याकरणिक वरतारियां दे पूरे प्रबंध की सही सूझी करवाउणा मन्निया जाता है, जिस विच की आ जाता शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना शामिल होंदा है। ठीक है, हुण व्याकरण विच जे उद्देश है इहदा भी शुद्ध बोलना, व्याकरण का मेन उद्देश की आ, व्याकरण का मेन उद्देश हैगा, व्याकरण का मेन उद्देश शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध लिखना ते शुद्ध पढ़ना। ठीक है, व्याकरण का मेन उद्देश है भी शुद्ध पढ़ बोलना चाहिए अपन, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना। ये किहदे राही आऊगा, व्याकरण के उद्देश। ठीक है, व्याकरण राही आऊगा। तो इस करके व्याकरण के 5 बुनियादी तत्त मन्ने गए। ठीक है, हुण आ इन्ना क मैनूं पता लगदा भी ये तुहानूं उम्मीद आ भी समझ आ गई होगी भी व्याकरण की महत्ता की आ भी शुद्ध अशुद्ध जिहड़े शब्द आप अशुद्ध लिखते हैं उन्होंने बारे आपां नूं सही जानकारी होनी चाहिए है, शुद्ध लिखना उन्होंने किवें लिखना। ठीक है, तो फिर उस तो बाद हैगा दूजा भी व्याकरण का की उद्देश आ, व्याकरण का मेन उद्देश आ विग्यानिक ढंग नाल जानकारी देना। ठीक है, तो फिर हुण व्याकरण उद्देश है जिहड़ा विग्यानिक ढंग नाल जानकारी देण दे नाल नाल आपां नूं की आ व्याकरण का मेन उद्देश भी शुद्ध बोलना भी सिखाऊ व्याकरण, शुद्ध लिखना भी सिखाऊ, शुद्ध पढ़ना भी सिखाऊगी। ठीक है, व्याकरण आपां नूं ते यह हैगा व्याकरण का उद्देश। तो व्याकरण के उद्देश लई 5 बुनियादी तत्त हैं जिन्हां नूं की किया व्याकरणिक इकाइयां भी कहा जाता है। हुण पुछ लैंदे आ बी वाले स्टूडेंट्स नूं तो उन्हां नूं नहीं पता हुंदा भी व्याकरण दीयां इकाइयां किहड़ियां। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं पता हुंदा भी व्याकरण दीयां इकाइयां जिहड़ियां किहड़ियां। तो व्याकरण दीयां इकाइयां जिहड़ियां 5 आ, व्याकरण दीयां आही व्याकरण दीयां 5 बुनियादी इकाइयां, 5 बुनियादी इकाइयां बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं नहीं पता हुंदा, बहुत जरूरी है बई उन्होंने पता होना चाहिए भी व्याकरण दीयां 5 बुनियादी इकाइयां जां 5 बुनियादी तत्त भी इकाइयां जां तत्त हैं। किहड़े किहड़े हैं 5 तत्त वो दस दी मैं तुहानूं। फर्स्ट आ जांदा धातु, धातु जां इहनूं की कहंदे फर्स्ट धातु ही मनो तुसीं इहनूं फर्स्ट धातु। उस तो बाद ये फर्स्ट आ जांदा, दूजा आ जांदा
ਭਾਵੰਸ਼, ठीक है, ਭਾਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ, ठीक है। ਤੀਜਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਾਤੂ, ਭਾਵੰਸ਼, ਸ਼ਬਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਕੰਸ਼, ਵਾਕੰਸ਼, ठीक है। ਚੌਥਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਪਵਾਕ, ਉਪਵਾਕ। ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਵਾਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਆ। ਵਾਕ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਤਾ ਵਾਕ। ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਧੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਧੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 5 ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤੂ, ਦੂਜਾ ਭਾਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਤੀਜਾ ਵਾਕੰਸ਼, ਚੌਥਾ ਉਪਵਾਕ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕ ਆ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਧੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੀ ਆ, ਉਦੇਸ਼, ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਵਿਧੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇ ਤੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਧਾਤੂ, ਭਾਵੰਸ਼, ਧਾਤੂ, ਭਾਵੰਸ਼, ਵਾਕੰਸ਼, ਉਪਵਾਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੱਤ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕੀ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਧੁਨੀ, ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕ ਤੇ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਧੁਨੀ, ਸ਼ਬਦ, ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੁਨੀ, ਸ਼ਬਦ, ਅਰਥ ਤੇ ਵਾਕ। ਚੌਥਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾਕ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਪਹਿਲਾ ਧੁਨੀ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੀਜਾ ਅਰਥ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਵਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪਵਾਕ ਨਹੀਂ, ਵਾਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਕਰਨ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ 35 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਧੁਨੀ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੀਜਾ ਅਰਥ, ਚੌਥਾ ਵਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਇਕਾਈ ਧੁਨੀ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਧੁਨੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਕੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ। ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਧੁਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਅਰਥ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ ਤੇ ਰਚਨਾ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਚਨਾ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਤੇ ਰਚਨਾ। ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਤੇ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਵਾਕ ਵਿਉਂਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਅੱਗੇ ਰੂਪ। ਬੋਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੋਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਬੋਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਬੋਧ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਦੱਦਾ, ਬੋਧ। ਬੋਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ। ਬੋਧ ਤੋਂ ਭਾਵ
ਗਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਇਹ 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਆ ਜਾਂ 4 ਅੰਗ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਬੋਧ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੁਨੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਥਰਡ ਕੀ ਆ ਧੁਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਧੁਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਵਾਕ। ਹੁਣ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਧੁਨੀ 'ਚ ਕੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ। ਵੈਸੇ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੰਡੀ, ਅਖੰਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੰਡੀ ਤੇ ਅਖੰਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਖੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਖੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਲ, ਨਾਸਿਕਤਾ, ਬਲ, ਨਾਸਿਕਤਾ, ਤਾਣ, ਪਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਅਖੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਰ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਆ ਉਹ 3 ਆ, ਸਵਰ 3 ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੈਸੇ, ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕੁੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਵਰ 3 ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰ 3 ਆ, ਤਾਂ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 10 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਸਵਰ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਸਵਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਵਰ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਵਰ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ, ਓ, ਆ, ਈ, ਏ, ਐ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਇਹ ਹੈ ਸਵਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੀ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਨਾ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਰ 3 ਆ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਈੜੀ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਆੜਾ ਮੁਕਤਾ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਆੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਰੀ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਵਰ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾ, ਸਿਆਰੀ, ਬਿਆਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦਲੈਂਕੜ, ਲਾਵਾਂ, ਦਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ, ਕਨੌੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹ ਸਵਰ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਵਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੁਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ 2 ਸੀ, ਖੰਡੀ, ਅਖੰਡੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੀ 'ਚ ਸੀ ਸਵਰ, ਵਿਅੰਜਨ। ਸਵਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਵਿਅੰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਲ, ਨਾਸਿਕਤਾ, ਤਾਣ, ਪਿੱਚ, ਸੁਰ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ,
ਸੁਰ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ, ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ, ਪੱਧਰੀ ਸੁਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ। ਹੁਣ ਸਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਰਾਰਥਕ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ, ਰੂਟੀ, ਰੂਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ, ਪੂਣੀ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਤੇ ਪੂਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ, ਵਿਸਮਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਅਰਥ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਅਰਥ ਬੋਧ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣ, ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਵਾਕੰਸ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਅਰਥ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਗਿਆਵਾਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਵਾਚਕ, ਨਾ ਵਾਚਕ, ਵਿਸਮਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਵਾਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਵਿਆਕਰਨ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਕੀ ਆ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ 4 ਅੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ BA ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਆਕਰਨ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੁਹਾਵਰੇ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਅੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਅਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸ਼ੁੱਧ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰਕ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਨਹਿਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਨਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਤਾ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ। ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸੂਗੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਤਾ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।